ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بخين بخين بخن بخن بخين بخين بخن हमारे पुराने orang tua kita कलमी शाम pagi pun, petang pun, semalam pun माशाल्लाह बहुत मुबारकबाद दी telah bagi tuan-tuan syabas kerana majma' istiqamah mereka jadikan kerja ini sebagai kerja mereka tashkil और dan अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवाजुहु Allah Jalla Jalaluhu wa man ऐसे waluhu मजलिसों से ऐसे majlis yang begini जो खुश होते हैं Allah Ta'ala gembira आसमानों में जो धूम मचती है di langit और फरिश्ते वे अल्लाह malaikat अल्लाह की तरफ से mereka beri Allah beri berita gembira kepada malaikat-malaikat. Allah terima tuan-tuan semua. इखलास नियत Allah Ta'ala bagi ikhlas, ittibai sunnat अपनी रज़ा व मोहब्बत dan से भरपूर Allah Ta'ala bagi kita bahagian dalam ikhlas hanya kerana Allah. Ini berapa jam tu kan? Sikit je. Bayang-bayang 3 jam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وقال الله سبحانه وتعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله العظيم. قبل احترام Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, صد احترام Tuhan yang mulia, mulia. الله جل جلاله من واله نے Allah Subhanahu wa taala, कायनात को seluruh kainat ini Allah yang बिना esa, शिरकत गैरे tanpa अपनी कुदरत से syarik, tanpa sekutu dengan yang lain. बड़े बड़े Dia telah cipta. Ada 4 anasir पूरी कायनात की तमाम dalam चार kainat बड़े ini. बड़े अनासर, Ada 4 anasir yang besar. Panca, हवा, api, angin, इस पूरी ताना, कायनात में आयु। 4 बड़े अनासर ini 4 perkara. और ये इंसान के Dan तमाम मखलूकात में अशरफुल Insan मखलूकात, sebagai asyraful makhlukat. ये भी इन चारों ini का pun मजमुआ है. Ini manusia pun adalah इन चारों अनासर majmua kepada 4 perkara मजमुआ ini. है इंसान. इसलिए इसमें तो निस्बतें भी 4 रखी हैं. Allah telah bagi manusia ada 4 nisbat. की निस्बत भी है, Ada nisbat haiwan, इसमें मलकुतियत और फरिश्तेपन की निस्बत भी है, ada nisbat malakutiyat, इसमें खुदाई रंग में रंगने malaikat, और satu नबूवत की warna खिलाफत, Allah अल्लाह की खिलाफत खिलाफत और नबूवत Allah की नियाबत की dan निस्बत भी है. nisbat niabat naik kepada Nabi चारों SAW. अनासर का ini मजमुआ 4 है, perkara ये 4 निस्बतें हैं majmua kepada 4 perkara tadi. और इसके साथ Bersama इसमें dengan बहुत itu, बड़ा जौहर, Allah Ta'ala telah bagi kita satu mutiara yang इस sangat जौहर की besar. दुनिया में कोई चीज कीमत अदा नहीं. Tak ada siapa yang boleh bayar dengan nilai dia. Allah Ta'ala telah bagi usaha, mutiara usaha इस kepada पर इसे manusia. इख्तियार दिया है. Lepas tu Allah Ta'ala telah bagi manusia ikhtiar. तुम्हें मेहनत का जौहर दिया. Allah Ta'ala telah bagi kita mutiara usaha. जो जान, जो Usaha itu apa? माल, जो सलाहियत Diri, है, harta, masa, जो kebolehan, समझ istidad, kefahaman yang Allah telah bagi उसके kepada kita. इस्तेमाल का नाम मेहनत है. Bila kita gunakan itu adalah usaha. Kita tengok dengan mata kita, dengan telinga kita, kita dengar, mulut kita cakap, tangan, kaki kita belanjakan harta kita, income, fikir. सारी कुव्वत Ini को semua kekuatan ini Allah Ta'ala telah bagi kita ikhtiar. और इन्हीं कुव्वतों के सही और गलत इस्तेमाल पर Dengan kekuatan inilah, bila kita guna pada tempat betul ataupun tempat yang tak betul. या इसमें हैवानियत उभरती है तो Sama ada ऐसा manusia हैवान, tadi, bila dia guna 4 जानवर भी शर्मा जाए. kebolehan dia semua sekali pada tempat yang tak betul, maka dia akan jadi seperti binatang. Sampai binatang pun malu dengan dia. Tapi kalau dia letak pada tempat yang betul, इसके अंदर फरिश्ता maka इस्तेदाद रखती है. sifat, kerana Allah Ta'ala telah bagi kepada manusia kebolehan sifat malaikat, maka malaikat pun akan istighfar kepada dia. Malaikat pun doa untuk dia. Malaikat pun akan hamparkan sayap untuk dia. Lepas tu Allah जब ये इसकी मेहनत सही bila लगती है usaha dia betul, और जिसको कुरान ने कहा है, yang mana Quran bagi tahu sibghatullah, वमन अहसन wa man मिनल्लाह ahsanu minallahi sibghah. खुदाई रंग warnai dengan warnai Allah. खलक़ू बिअख़लाक़िल्लाह, Khalaqu ka khalqillah. अपनी खिलाफत का जोड़ा अल्लाह ने इसको Allah Ta'ala telah pakaikan dia mahkota khilafat. जब ये उनसे Bila- चार रास्ता बताए Sifat ini ada dalam dia, इसकी कीमत maka ini nilai dia di sisi Allah. Allah saja yang akan bagi nilai. फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह Selepas tu Muhammadur Rasulullah, उनको नमूना बनाकर Allah telah jadikan sebagai contoh अल्फाज में dan dengan lafaz yang terang. Nabi telah bagi tahu nahnu ma'asyiral anbiya, हमारी नबियों और पैगंबरों की पूरी जमात jemaah kepada nabi-nabi, la nubarrisu dinaran wala dirhama. पीछे वालों को Dia- नुवर्रिसुल इल्म,
Apa yang Nabi tinggalkan untuk orang kemudian? Nabi tak tinggalkan harta, tak tinggalkan dirham ataupun dananir, tapi Nabi tinggalkan ilmu. Usaha Nabi dan ilmu yang Nabi telah bagi, Allah telah bagi kepada Nabi, itu yang Nabi tinggalkan. Tapi tuan-tuan yang mulakan Allah SWT, macam mana 4 perkara yang besar-besar ini dalam ini semua dia panggil apa? Stable. Kalau satu benda pun dia lebih daripada satu yang lain, macam mana kampung ke kampung, building, banglo ke banglo, semua akan jadi hancur. Kalau dalam dunia ni, nizam ni, satu benda saja dia tak stable, dia jadi lebih. Kalau dia jadi lebih, angin kalau jadi lebih, air kalau jadi lebih, semua benda akan jadi laut. Api, matahari kalau datang ke atas bumi ni, api bakar. 4 benda ni, berapa dia punya level dia, macam tu saja level dia. Tahap lah. 4 ni dia stabil. Allah macam mana dia sayang kepada makhluk dia, berapa dia tahu keperluan makhluk dia. Makhluk kita sendiri tak tahu. Allah Maha Tahu. Oleh kata Ibrahim AS, Adam AS, Abul Bashar, bapa kepada manusia. Seluruh manusia, bapa kepada semua. Ibrahim AS, dia adalah Abul Lambiya. Bila datang keadaan dicampak dengan api, itu langit sudah menjerit. Allah, Khalilullah dalam api. Malaikat sudah menjerit satu sama lain. Apa sebab jadi? Kan? Boleh turunkan air, datangkan angin. Amma ilayya qala. Kamu ni siapa? Semua makhluk. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Tuhan aku, dia lebih tahu apa keperluan saya. Pergi, saya tak perlu pada kamu. Seluruh Anbiya alaihi salatu wassalam, waqiah kisah mereka adalah pengajaran untuk kita. Untuk kita adalah pengajaran untuk kita. 4 anasir ni perlu kepada kestabilan. Begitu juga manusia ada 4 nisbah. Amaniyat, malakutiyat, niyabat dan abdiyat. 4 ni perlu kepada satu level. Sebab tu manusia diberikan mutiara usaha. Kalau dia lupa dengan kelalaian dia dan dia lupa tentang natijah usaha yang Allah telah bagi kepada dia, dia usaha seperti mana binatang. Semua takaza-takaza yang ada kepada haiwan ada kepada manusia juga. Tapi dia usaha macam mana untuk sempurnakan takaza macam haiwan punya takaza, daripada ujung rambut sampai ujung kaki nampak macam manusia, pakai baju-baju manusia, dalam kampung, dalam bandar, dia duduk dengan kalangan manusia, dalam family, dalam bisnes, dalam muasyarat, dalam society, dalam gelap ataupun dalam terang, daripada ujung rambut sampai ujung kaki manusia. Tapi mutiara usaha dia sibuk untuk sempurnakan nafsu keinginan dia. Itu haiwannya. Dia binatang ni bukan satu jenis binatang, satu jenis. Dia punya kerja apa? Hanya untuk penuhkan perut saja. Itu kambing, lembu, kerbau, itu keldai, itu kuda. Dia punya kerja apa?
makan saja, minum saja, उसका makan. पड़ोसी भूखा है, Dia punya jiran dia जिस lapar माँ के kah? पेट से इसने जन्म लिया है, Dia lahir dari perut रसोई से, mana, itu pun dia tak peduli. Dia punya kerja apa? Makan. पैदा हुआ, Dia इसको lahir बेच दो। daripada ये perut भाई, mana dia keluar. ये बछड़ा Itu जिस माँ की anak sapi. भूखी है, वो Ha, बीमार dia है, tak peduli dia punya mak dia sakit ke, lapar ke. Dia sikit pun tak ada peduli. Ada faham? मेरा पेट भरा। Yang penting saya punya perut kenyang. इंसान अपनी मेहनत Bila manusia usaha yang Allah bagi kepada dia, पूरा करने पर लगा dia sibuk untuk penuhkan nafsu dia, maka मोहल्ला गली rumah, mohalla, lorong, bandar, आदम विचार negeri, negara, seluruh dunia, dalam semua पहले ini दर्जे का जानवर होकर dia akan jadi binatang yang stage yang pertama ni. शायरी करता है, Kerja pun kerja, क्या भी लगाता है, kilang pun dia ada, factory pun ada, ada kedudukan yang tinggi-tinggi, tapi इंसान वेश में, dia dalam rupa manusia, शक्ल सूरत dalam rupa bentuk manusia, देखा जानवर। ini adalah darjah yang stage pertama tadi. Tahu? अगर itu इस kambing तरह से lembu. हकीकत को समझे कि मैं कौन हूँ, Kalau dia tak kenal diri dia siapa, kerana Allah jadikan dia asyraful makhlukat, Allah telah jadikan dia hamba kepada Allah. सारी कायनात मेरे लिए Seluruh kainat Allah telah cipta untuk kita. बड़े-बड़े इनामात के Banyak besar-besar वादे मेरे लिए, khazanah Allah, anugerah Allah, Allah telah tetapkan untuk kita. हर मसले का हल Setiap मेरी हर masalah kita, setiap kerusingan kita, setiap masalah dalam tangan Allah. आंखें बंद करके Tutup mata daripada semua ini. कि मुझे मरना है, उसको Tak peduli, saya akan mati, lepas mati saya akan bangkit. Tutup mata daripada semua ini. बस आए थे, आए थे। Hei perut, hei perut, hei perut. Hanya fikir perut saja. ये पहले दर्जे का ini जानवर है, first. इंसानी शक्ल। Ha? First stage में binatang. लेकिन ये अपनी मेहनत Tapi- को बराबर Dia तसलसल के साथ dia terus dalam usaha dia. पढ़ता है और मुसलसल Dia terus dalam usaha dia. में मुताला करता है, Waktu mutala dalam kelas, masuk kelas, bila ustaz bagi pengajaran dia pun hafal क्लास से दूसरे क्लास में, dari satu kelas pergi kelas nombor 2. पहले दर्जे से दूसरे Dan दर्जे talib ilm pelajar daripada kelas 1 pergi kelas 2. आगे बढ़ते Macam tu juga dia akan tambah, dia akan dapat degree. ऐसे ही Begitu juga insan ini मेहनत के जो kalau अपने हवाली तकाज़ों को usaha पूरा करना मकसद dia है जिंदगी sibuk का। hanya untuk takasan nafsu dia, maka daripada darjah pertama tadi dia akan berpindah kepada kelas nombor 2, darjah yang kedua. दूसरे दर्जे का जानवर Binatang yang darjah nombor 2 apa? हमारी बने या न बने, Saya dapat ataupun tak dapat. बने या न बने, Perut saya kenyang tak किसी kenyang. को चैन से रहने Saya takkan bagi orang lain duduk senang. न खानदान Rumah kah, keluarga kah, गली वालों को orang lorong dia kah, orang bandar dia, orang kampung dia kah, orang negara dia kah, वो है भेड़िया। itulah serigala. Tahu serigala? पेट भरना है, Dia penuhkan perut dia. उनके भेड़िए को पेट भरना है, Serigala yang lapar, ऐसी dia akan makan, dia cari makan. जो Untuk- अपने बच्चों का गुजारा Untuk penuhkan dia punya perut dia, dia tak peduli lain-lain. शक्ल की एक दो बकरियां हैं, Satu उसका kambing, दूध होती है, dia ada 2 anak kecil-kecil. अपना बच्चों का गुजारा करती है। Anak. Kambing tadi dia jaga anak dia kecil-kecil. Ini serigala yang lapar, dia tak peduli. Ini kesian kambing ni, dia ada 2 anak kambing. Kau lapar kah, apakah tak ada peduli. Yang penting saya kenyang. ये दूसरे दर्जे का Ini nombor 2 punya jenisnya binatang. इंसान अपनी मेहनत Bila के जौहर को manusia अपने हैवानी तकाज़ों के usaha पूरा dia करने पर hanya लगाता है, sekadar untuk sempurnakan दूसरे takaza दर्जे dia, में आता है। dia akan pergi pindah kepada kelas nombor 3. ये खानदान में भी भेड़िया, Dalam rumah dia pun dia serigala, dalam kampung dia pun serigala, dalam lorong dia pun serigala, dalam rumah mak mentua dia, rumah bapak mentua dia, dalam keluarga dia, dalam market pun dia serigala, dalam office pun dia serigala, dalam kursi, dalam kedudukan pun dia.
rupa personality dia semua nampak manusia. Dia punya wajah dia punya cantik dia punya kasut, dia punya baju, tapi Allah Alim, Khabir, Sami', Basir. Allah sedang lihat. Ni serigala. Sekarang belum tahu lagi, belum sedar lagi. Dalam ni juga demi kehidupan. Fa'tabiru ya ulil albab. Hei, orang yang mengaku ada akal, pakai akal sikit. Allah jadikan binatang tak ada akal. Allah jadikan kamu ada akal. Kamu insan, kamu punya keramat, kamu punya dunia ini, akhirat kamu. Ini semua sekali Allah telah ceritakan dalam Al-Quran. Pakai akal. Tapi akal sudah ada itu. Panggil apa? Perintah panggil apa? Hijab. Perut. Untuk penuhkan perut. Perut ni macam-macam perut ada. Macam-macam kedudukan perut ada. Ada perut itu kilangnya, ada itu menterinya, ada itu ni. Makan satu. Itu serigala bila dia lahir, dia adalah serigala. Dalam kampung, dalam lorong, dalam hutan, dalam bandar, dia hanya akan berjalan sebagai serigala. Ini nombor 2-nya. Tahap nombor 2-nya. Manusia bila dia sibuk dalam takaza nafsu dia, Allah, usaha yang Allah bagi kepada dia, dia lupa, hanya sibuk untuk hawa nafsu dia, maka dia akan jadi seperti lembu, kambing, semua keluar daripada sana. Dia akan jadi seperti serigala. Dengan rupa yang itu, personality itu, baju itu, kasut itu, semua sekali, di mana saja bidang kehidupan dia, dia adalah sebagai serigala. Macam mana orang takut dengan serigala, macam tu juga dalam office orang takut dengan dia, dalam market orang takut dengan dia, dalam mohalla pun orang takut dengan dia. Allah jauhkan saya daripada orang begini. Tapi dia tak sedar lagi. Nombor 3 punya binatang, dia lahir daripada perut mak dia. Dia punya maksud, saya kenyang ataupun tak kenyang, saya punya kerja dapat ataupun tak dapat, saya punya jadi tak jadi. Tapi jangan ada orang yang boleh dahulu kita, boleh dahulu daripada saya. Orang tua kah, orang muda kah, alim din kah, siapa? Orang yang ada amanat, orang yang cakap benar, orang yang buat perniagaan dengan betul, budak kecil yang suci, perempuan, siapa punya nenek, siapa punya makcik, siapa punya palang, patih, atau benda Melayu cakap. Kalau dia lalu, tak ada peduli. Ini siapa punya mak, ini siapa punya makcik, ini siapa punya pakcik, ini siapa punya laki. Dia punya fikir untuk susahkan orang lain saja. Dia lahir, maksud dia apa? Jangan ada orang boleh lalu di depan jalan dia. Ini nombor 3 punya binatang. Nanti akan bagikan. Binatang macam ni tinggal dalam kampung, dalam bandar, dalam perniagaan, dalam kerja office, dalam factory. Macam-macam tempat ada binatang macam ni. Dalam mereka punya pekerjaan mereka. Ini nombor 3 punya binatang. Allah untuk alam ini, kainat ini, sap itu, Ula sama itu, gala jengking Allah jadikan.
Allah jadikan itu. Dia punya kerja patuk saja. Dia faedah tak ada peduli. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, faham tak? Inna dunya khuliqat lakum. Dia tak guna jadi patuk. Dunia adalah untuk kamu. Ini matahari, bulan, langit, bumi, apa saja dalam dunia ni. Petroleum. Ini mutiara, emas, belian, semua untuk kamu. Tapi kamu telah dicipta untuk apa? Bila manusia dia tutup mata daripada akhirat, jadikan dunia sebagai maksud, tak tahu, dia lupa yang dia lepas mati dia akan jumpa dengan Allah. Bila orang Islam lahir, pertama sekali lepas bagi mandi sama dia, first sekali bagi azan, iqamah. Berapa kalimah? Ada 4 lafaz. Allahu Akbar. 4 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 4 kali. Budak kecil. Sama ada kamu, bapa kamu siapa pun lah, kamu punya keturunan berapa tinggi lah, dengar baik-baik. Pengajaran pertama kamu dalam hari pertama kamu, Allahu Akbar. Mata belum buka lagi, belum faham mak bapak lagi, dia belum tengok langit, belum tengok bumi, apa pun belum tengok lagi. Terus pengajaran di hari yang pertama. Dan pengajaran ini untuk seluruh kehidupan dia. Untuk itu, macam mana ustaz dia ajar anak murid dia. Lepas dia cakap dia ajar, dia cakap pergi hafal, lepas tu saya akan dengar. Budak tu pun takut. Dia tipu sama ustaz dia. Dia goyang macam baca tapi tak baca. Dia tipu sama dia punya ustaz. Kencing. Sekarang dalam phone macam ni, dia tengok macam-macam dia ilham. Hari sixes. Apa sudah jadi? Mana? Six. Orang main kriket kan? Duduk tengah mengaji, tapi telinga ada taruh itu apa? Entry. Duduk tengah mengaji. Sini Sabah tengah hafal, sini dia tengah dengar England main cerita. Sana kriket tengah main. Wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Quran. Allah bagi taufik kepada kita untuk bagi hati kita kepada Quran. Ustaz pun, mari baca. Dia tak hafal lagi. Dia tengah dengar komentari, kriket dan komentari tengah dengar. Dia tengah dengar berita tadi. Dia punya otak dia sibuk dengan tadi itu berita. Ustaz pun panggil berdiri, pegang, jadi ayam, pegang telinga, ketuk ke tepi, ambil satu rotan, ajar semua. Apa sudah jadi? Dia sudah tipu sama ustaz. Dunia ini 4 penjuru dunia. Seluruh anak-anak Adam, sama ada dia anak Adam atau anak Hawa, kalau dia lupakan Allah, tutup mata daripada akhirat, ikut hawa nafsu, ikut nafsu dia, berapa hari nak tipu? Nak tipu sama siapa? Untuk tu Quran bagi tahu, macam-macam kamu cakap, macam-macam kamu bising, tapi yukhadi'una Allah wal ladina amanu. Kamu tipu sama Allah, tipu kepada orang beriman, tipu kepada umat, tipu kepada awam, khawas.
Kama yakhda'una. Tapi dia orang sendiri yang sedang buat kerugian diri sendiri. Dia orang yang tipu Allah akan zahirkan. Macam mana waktu mati, lepas mati, dia punya keadaan yang mana kita dengar waktu sakarat akan jadi mudah, ruh akan keluar dengan senang. Orang yang lupa Allah, orang yang lalu ke depan dia dengan dosa, satu waktu orang dia kena tikam dengan 300 pedang. Macam mana sakit, lebih sakit lagi satu orang yang nyawa akan dikeluarkan. Waktu sakarat dia akan rasa. Untuk itu dunia sama businessman, dia tipu dia punya apa, pembeli dia, penjual tipu pada pembeli, laki kepada bini, bini kepada laki, besar kepada kecil, kecil kepada besar, awam pada kawas, kawas kepada awam. Tipu, bagilah tipu, berapa banyak nak tipu. Allah Ta'ala bagi peluang, Allah bagi deal, Allah bagi peluang, chance Allah bagi. Amal soleh, orang yang itaat kepada Allah dan orang yang langgar perintah Allah. Dua-dua Allah Ta'ala akan tetapkan. Apa yang ini dalam fazail kita dengar, apa yang Allah telah janji, apa ancaman daripada Allah. Allah Ta'ala bagi berkat banyak kepada Hazrat Maulana Ibrahim Sahab. Banyak begitu dicerita tentang fazail. Allah bagi taufik untuk kita ambil faedah dalam fazail. Apa-apa yang mereka tulis, kita belanja kepada ahli keluarga, kita pun sedekah. Saya bukan untuk keperluan dia saja, tapi saya akan dapat pahala sedekah. Saya bukan nak pergi semayang, saya pergi untuk jadi tetamu Allah. Allah, bayan yang begitu clearnya bayan. Ada faham? Insan, Allah Ta'ala telah bagi ini nisbat. Dengan nisbat ini Allah telah bagi kita usaha. Usaha tadi Allah bagi ikhtiar kepada kita. Kalau kadang-kadang mabuk, harta benda, kedudukan. Dalam bahasa Arab, arak ni ada 360 nama lebih. Kerana mereka darah daging mereka arak. Dia orang boleh bagi anak perempuan kepada mereka yang mana ada arak yang lama punya arak. Orang yang rumah ada arak lama, dia orang sanggup bagi anak perempuan mereka. Dia orang bagi anak mereka pun tengok arak. Siapa punya rumah ada arak lama punya, kita akan bagi anak kepada dia. Ayuh, ni mesti nak cerita lagi. First time dengar lah. Macam tu, ada orang yang mabuk dengan kedudukan, ada yang mabuk dengan keturunan, ada orang yang mabuk dengan dia punya kedudukan dia, ada orang yang mabuk dengan dia punya hubungan dia. Saya ada hubungan dengan dia, saya ada hubungan dia. Macam-macam ni mabuk, macam-macam. Tak ada siapa yang mabuk akan kekal. Tiap-tiap hari matahari akan keluar. Tak ada. Matahari bila keluar, tak ada orang boleh tengok lawan sama tu matahari. Tak boleh. Tengok sekejap saja, lepas tu tak boleh tahan. Itu matahari pun tiap-tiap hari tenggelam juga. Hak maut adalah hak. Lepas mati saja, ini semua mabuk ni, semua penipuan ni akan berakhir. Orang yang mana makan, minum, dia punya bisnes dia dalam gelap ataupun dalam terang, dalam gembira, dalam maksud Allah ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dunia menangis, dia macam mana Hazrat Bilal radhiyallahu anhu. Orang rumah nangis. Firaka. Sedih. Laki sudah mau pergi, Bilal sudah mau meninggal. Bakhin. Bahwa Radalnal ahibba Muhammad
Kamu menangis kerana kita akan berpisah. Tutup, belum tutup mata lagi. Saya sudah jumpa Nabi. Saya akan jumpa dengan Allah, jumpa dengan Abu Bakar, jumpa dengan Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain. Itu Sabit bin Qais. Sini Jabal. Ini Muhajirin Ansar. Jadalnal kal ahibba. Jangan nangis. Untuk itu, kehidupan kita bukan kita nak lalui kehidupan saja. Cukupkan hari. Kita asraful makhlukat. Kita khalifah Allah. Kita adalah naib Nabi. Kita adalah waris Nabi. Allah telah bagi kita mutiara malaikat. Macam mana dekat dalam laut sembunyinya mutiara. Ta'alluq dengan Allah, bersama ma'ayatullah, bantuan Allah. Mana kita berada, rahmat akan bersama dengan kita. Berkat dengan Allah, bantuan Allah, dengan nusrat Allah. Allah telah bagi kita istidat untuk itu. Maulana malam tadi Maulana bagi tahu, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Apa yang kita telah tinggalkan, apa yang kita telah sediakan untuk hari kemudian kita. Kamu jangan jadi orang yang mana telah lupakan Allah. Macam orang yang lupakan Allah. Macam mana lupakan Allah? Bukan lupakan Allah, sendiri-sendiri pun telah lupa. Manusia kah, binatang kah, itu khinzir kah, kambing kah, anjing kah, sendiri pun sudah lupa. Untuk itu saya bagi tahu berkata, dalam seluruh alam Allah Taala telah jadikan 4 anasir ni. Dan 4 anasir ini seluruh kainat dalam untuk manusia. Macam mana 4 anasir ini perlu kepada stable. Macam tu juga dalam manusia ada 4 nisbat. Dia akan kahwin, dia akan jumpa dengan isteri dia akan sayang kepada anak, dia akan makan, dia akan buat bisnes, dia akan buat pertanian, tapi stable. Tapi dia ada had dia. Macam mana? 4 anasir dalam dunia tadi perlu pada kestabilan. Macam tu juga manusia ni 4 nisbah ni perlu kepada kestabilan. Allah Arhamur Rahimin, Akramul Akramin, Ajwadul Ajwadin. Macam mana satu orang mak bapak sayang kepada anak dia, Allah sayang kepada makhluknya. Al-khalqu ya Allah. Seluruh makhluk adalah keluarga Allah. Seluruh makhluk adalah keluarga Allah. Macam mana setiap keluarga dia sayang kepada keluarga dia. Sama dia Arab ke, orang Azam ke, orang miskin ke, orang kaya ke. Setiap orang, keluarga dia akan sayang kepada keluarga dia. Sayang. Tapi jangan jadi serigala. Jangan jadi itu scorpion sama itu ular. Jangan macam kehidupan mereka. Sebagai hamba Allah, kita mau lalu kehidupan kita. La tahasadu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan hasad antara satu sama lain. Jangan ada kina, dengki, hasad dalam kaum, dalam keluarga, community. Jangan hasad. Jangan kita dengki. Hazrat Bilal radhiyallahu anhu satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya dia, Bilal, apa amal pada kamu? Dalam surga pun kamu depan-depan. Ya Rasulullah, saya apa amal saya? Bila waktu pagi saya buka mata, saya hati saya suci daripada setiap orang. Macam mana Maulana Ibrahim bayan abarruhum quluban. Semua sahabat sifat mereka. Sekali saja ucap kalimat, semayang pun belum lagi.
daripada situ sampai ke Abu Bakar. Setiap orang mereka punya sifat mereka abarruhum quluban. Hati mereka suci, bersih. La tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru. Jangan dengki, jangan hasad, jangan ada kina dalam hati. Langit, bumi tak boleh datang kepada zat Allah. Allahu Akbar. Allah boleh bersemadi di hati orang beriman kepada Allah. Qalbi mukmin. Bersemadi panggil kan? Sekarang improve bahasa Melayu Ikhlas. Yakin kepada zat sifat Allah. Allah yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman Allah sebagai ma'bud yang layak untuk disembah. Orang yang yakin kepada Allah, dia yakin bahawa Allah yang buat segala-galanya. Orang yang yakin kepada Allah, hati dia layak untuk Allah, kudrat Allah, hubungan Allah datang dalam hati dia. Ini 4 nisbat. I'tidal. Wahwa Allah, wahwa Allah. Insan ini dalam nisbat dia, jangan dia lebih daripada had dia. Kalau satu orang tak makan, boleh jadi malaikat ke? Tak, dia takkan jadi malaikat, dia manusia juga. Satu orang, sayalah segala-galanya, mengaku diri dia lebih daripada Tuhan. Firaun, dia cakap ana rabbukumul a'la. Dengar baik-baik, kamu adalah hamba Allah. Kamu adalah hamba. Jadilah diri kamu sebagai hamba. Dengan kebesaran Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah. Duduk dekat dalam dunia ini. Duduk di bawah langit Allah. Kadang-kadang macam Musailamatul Kadzab mengaku diri sebagai Nabi. Lepas satu orang datang jumpa Nabi Musailamatul Kadzab, dia punya fitnah dia. Nabi SAW pergi. Nabi ada satu kayu. Lepas dia cakap, saya jadi Nabi lepas kamu janjilah kalau saya akan ucap kalimah kamu. Kamu cakaplah lepas saya Nabi, lepas kamu adalah saya Nabi. Ya Rabbi sallil musallim. Kurban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas saya Nabi, and ini kayu yang ada dekat tangan ini pun saya tak akan janji bagi kepada kamu. Kamu cakap nak jadikan kamu Nabi ke? Tak. Allah yang pakai mahkota kenabian. Allah yang pilih jadi Nabi. Selepas saya tak ada Nabi lagi. Jangan kita buat usaha kita mengaku gulu. Kita mengaku diri kita sebagai Nabi. Tak. Ada di had dia. Jangan kita lebih daripada malaikat. Malaikat adalah khadim kamu. Waktu kamu baca Quran, waktu kamu baca subhanallah alhamdulillah, setiap waktu malaikat khidmat kepada kamu. Tapi kamu cakap saya tak mau isteri, saya tak mau anak, saya tak mau makan, saya tak mau minum, saya malaikat. Pergi lalu malaikat mari sini. 4 nisbat. Ada 4 anasir. Perlu kepada stable. Dalam nisbat ini pun ada stabil. Allah. Dalam 4 ini untuk kekalkan i'tidal, stabil. Allah Jalla Jalaluhu wa Maluhu, Allah Ta'ala telah anugerah kepada manusia ini diri, harta, kebolehan dan seluruh kainat ini yang mana Allah telah ciptakan untuk manusia.
Daripada hari itu, hari mana manusia datang dalam dunia ini, start daripada hari itu, Allah Ta'ala telah buat asbab untuk tarbiyah manusia ini, supaya manusia ini jangan lebih daripada had. Untuk itu, ada 4 malaikat besar. Ada 4 malaikat yang besar-besar. Ibadat ada 4 yang besar-besar. Pertama, iman. Perlu kepada kestabilan. Malaikat yang besar, mereka punya pengajaran. 4 Nabi yang besar. Apa yang bantuan Allah kepada mereka, macam mana Allah telah tarbiyat. Lepas Allah bayangkan itu, Allah kata apa? Fa'tabiru ya ulil absar. Orang yang dengar cerita Ibrahim AS, Nuh AS, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Shibah bin Abi Talib, lembah Shibah bin Abi Talib. Macam mana Nabi telah diboikot dan orang-orang Mekah. Lepas datang ke Madinah, macam mana? Lepas tu Allah telah sebarkan agama. Dengar, tengok ni. Dengar, faham. Untuk itu Maulana lagi dan lagi cakap, bukan kita cakap saja ni tabligh. Tak, kita perlu faham, kita perlu belajar. Kita mau buat usaha. Dan lepas tu kita mau buat, kita nak keluarkan diri kita daripada haiwan dengan ilmu. Kita nak mewarnai kehidupan kita, datang pada hukum Allah dengan fikir Nabi, dengan risau Nabi, dengan kerusingan Nabi, dengan tangisan Nabi, dengan sujud Nabi. Kita nak jadikan kerja Nabi sebagai kerja kita. Satu kali di Madinah Munawwarah, kita orang-orang Arab, mereka cakap, kita akan bawa kamu pergi. Satu orang sahabat untuk tengah malam pergi, satu orang sahabat pergi ziarah Nabi. Di sana mereka tu begitu ikut, mereka warnai kehidupan mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada dalam masjid Nabi ataupun di luar. Mereka hidup macam mereka tengok surga dengan mata mereka, takut kepada Allah. Pergi tengok rumah, bila tengok dalam rumah, bila mereka sibuk dengan keluarga, jazbah, nafaka anzala, nafaka anzala. Anzala, kamu sudah jadi munafik. Kamu sudah lupa Allah. Kamu sudah lupa syurga. Kamu sudah lupa pada Rasul. Mereka takut tentang diri mereka. Seluruh jemaah sahabat. Satu orang cakap, untuk ziarah Nabi dalam gelap, dia datang dalam Masjid Nabawi. Nabi dekat di luar rumah, di Jannatul Baqi. Dia pergi ke Jannatul Baqi. Nabi dalam masjid pun tak ada, dalam rumah pun tak ada. Mungkin mana Nabi pergi Jannatul Baqi je. Kalau sekarang kita Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, makan, minum, pakai baju, buka baju, bangun, gerak geri, cari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan nur, penuh dengan berkat. Kita tak boleh pergi cari Nabi sekarang. Kita kena cari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tadi dia cari, teman tu Madinah Munawwarah, dia punya hudud dia sangat kecil. Dia pun pergi cari semua tempat, tak jumpa Nabi. Macam-macam dia punya fikiran, tak tahu apa ada orang sudah buat kepada Nabi. Macam-macam dia fikir.
Bukan. Sekarang kahwin, suami, isteri, pengantin, honeymoon. Mana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maulana Muhammad Ilyas Nabbar al-Matadaw sekali cakap dalam kahwin di Delhi sekali. Maulana pun pergi. Ajib Maulana cakap pada waktu itu. Maulana pun cakap, hari ini rumah siapa yang ada kahwin, orang-orang dalam rumah tadi, dia orang rumah tadi fikir macam mana untuk gembirakan setiap orang. Sampai orang yang bersihkan najis tu, bersihkan, itu pun dia akan gembirakan. Mereka akan gembirakan. Kerana kita punya karguzari tiap-tiap hari Isnin dan Khamis akan pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang yang sebut nama aku, inilah umat aku. Cakap sebagai umat. Untuk itu kita perlu cari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok mana sunnah Nabi. Sahabat tadi dia pun cari. Dia sampai pada gua. Dalam gua gelap. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sujud. Dia pun sudah lega. Macam-macam fikiran yang tadi ada, alhamdulillah Nabi ada. Dia pun gembira. Tapi Nabi punya sujud begitu panjang sekali. Dia pun tunggu. Dapat. Sekarang Nabi akan bangun. Sekali, dua kali, tiga kali dia pergi, patah balik, pergi patah. Sehingga kan Nabi dalam sujud lagi. Sebab tu Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu, bila tengok bulan Rajab saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi punya amal akan jadi double. Bila tengok bulan Rajab saja, dalam usaha Nabi, dalam amal Nabi, dalam nangis Nabi, dalam doa Nabi, hubungan dengan Allah untuk bina akhirat, dalam setiap benda jadi double. Kali nombor 4 bila dia datang, dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah habis sujud, Nabi keluar. Dia tengok saja dia pun cakap, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Dia pun terus peluk sama Nabi. Macam-macam fikiran dia tadi, ada orang susah ke apa kan. Sahabat ni. Kita hari ni, kita sendiri mengaku saya betul-betul, saya tahu semua barang. Hazrat Sa'di rahmatullah alaih cakap apa? Syekh Sa'di, dia cakap apa? Kita tak tahu. Tapi kita cakap apa? Kita tahu semua barang. Ini dia takkan tengok jalan ilmu. Dia takkan dapat taufik untuk sohbat dengan ulama. Dia takkan dapat peluang untuk duduk dengan ulama. Kalau orang cakap saya tahu segala-galanya. Sahabat ni khas. Apa saja bila mereka tengok, dia tengok dalam Syama'il Tirmizi penuh dengan kitab hadis. Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu Nabi macam mana, Nabi punya rambut macam mana, Nabi punya ini bulu kening macam mana, Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada pusat sampai atas macam mana, Nabi punya warna mata macam mana, bila Nabi marah macam mana Nabi punya wajah, macam apa urat yang akan zahir dalam muka Nabi, bila Nabi gembira mana satu gigi yang nampak. Allahu Akbar. Sahabat tengok benda tu. Satu kali dia tengok, dia pun Nabi SAW jalan. Selalu Nabi SAW jalan, seluruh kaki, tapak kaki kena atas bumi. Dia tengok hari tu Nabi jalan ni apa? Jengkit-jengkit. Pakai itu jari kaki. Hadis Jibril. Macam mana tangga pertama Nabi cakap amin. Dalam bulan Ramadan ada ke kita dengar itu saja Ramadan. Sahabat pun tanya, Ya Rasulullah, hari ni Tuhan punya jalan sudah berubah.
तुम्हें नहीं मालूम, Kamu tak tahu kah? तुम्हें नहीं मालूम, Kamu tak tahu kah? हमारे भाई साद बिन मुआज का इंतकाल हुआ, Kamu punya saudara kamu Sa'ad bin Mu'az telah meninggal. फैसला किया तो हर Dia फैसला कर telah buat keputusan yang mana langit telah buat keputusan itu. पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा, Nabi sallallahu alaihi wasallam, उनका अपना खानदान, अपनी बिरादरी seluruh keluarga dia, keturunan dia, फैसल बनाया गया था। dia ini उनसे पूछा, telah dijadikan sebagai faisal. फैसला मंजूर है? Kamu terima tak saya punya keputusan? बहुत कुछ अपना आदमी Oh, ini kita punya orang, ini kita sendiri punya orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun duduk kerana adab. Untuk itu ad-dinu kulluhu adab. Malam Maulana cakap nak Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, mereka punya adab. Dengar ijlis tu saja terus duduk. Kita adab pun kita tak ada, kita memang bodoh memang, adab pun tak ada, apa pun tak ada. Kita Allah masih lagi Allah bagi peluang sama kita untuk buat usaha. Adab pun tak ada, apa pun tak ada. Apa ada? Perlu. Kamu tak tahu kan? Sa'ad bin Mu'az baru meninggal. Nabi cakap sama dia. Dan saya sudah tengok semua tempat. Dia punya jenazah begitu banyak sekali malaikat. Tak ada tempat untuk saya taruh seluruh kaki saya. Sebab tu saya jengkit jalan. Apa benda dia punya istimewa tu? Ini sahabat, ini Nabi, umat. Apa keputusan yang dia buat? Keputusan berlawanan dengan seluruh kaum dia. Dan semua yang telah ditangkap, bunuh sama mereka. Dan wanita-wanita dijadikan hamba. Ada kadang-kadang satu orang yang satu amal. And fulannya action, fulannya cara, fulan inna lillahi wa rajiun. Inna lillahi wa inna rajiun. Mana umat ni sedang pergi? Mana umat ni sedang pergi? Mereka ni patut ikut sebagai Abu Bakar, cara Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan, Zaid bin Sabit, Zaid bin Arqam, Usama bin Zaid, Muaz bin Jabal, Bilal Habsyi. Patut kita kena ikut mereka punya cara. Tapi ni hari kita tak tahu mana kita ikut. Seluruh usaha ni, melalui usaha ni, macam mana hati kita, arah ruh hati kita daripada makhluk putus, terus boleh pergi kepada satu hanya Allah. Hadat Maulana Ilyas Rahmatullah cakap, melalui asas usaha kita ada 3 perkara. Setiap makhluk, kesan makhluk keluar daripada hati kita, masuk kebesaran Allah, kehebatan Allah. Dalam dunia ni berapa banyak benda, semua syok, keinginan ni semua sekali keluar, dalam kita hanya ada keinginan amali nubuwat. Dan daripada dunia yang kita nampak ni, dunia ni punya kecantikan ini semua kita, mata kita paling dan datang kepada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada akhirat, kepada keluasan akhirat. Kita punya mata, kita tak perlu pergi tengok sana tengok sini. Untuk itu kita bukan setakat nak keluar saja, kumpul sini, lepas bayan tuan-tuan pun balik. Orang yang bayan tuan-tuan dengar, bukan setakat ini saja. Allah palingkan hati kita kepada Allah, daripada makhluk kepada Khalik, daripada harta benda kepada amal nubuwat, dan daripada dunia ini kepada akhirat. Sahabat, siapa yang bagi kepada sahabat sifat ni? Allah bagi. 600 tahun punya kejahilan. Allah, mudah-mudahan Allah fahamkan kita tentang kekuatan usaha ini. 600 tahun mereka tenggelam dalam kejahilan. Diorang tak tahu dalam Baitullah apa yang mereka buat. Tapi
Qulu la ilaha illallah tuflihun. Perkara yang pertama sekali, di hari yang pertama sekali, dakwah tentang iman ini. Sifat malakiat telah datang, sifat haiwan telah turun. Mereka telah bernai Allah. Sampai hari kiamat, Allah telah jadikan mereka sebagai contoh. Itulah ini usaha. Untuk itu, saya telah bagi pada tuan, kita ada 4 nisbat. Dan Allah Ta'ala telah bagi kita usaha. Dan dalam usaha ni, Allah telah bagi kita ikhtiar. Sama ada kamu usaha jadi binatang, akan jadi seperti lembu kambing itu pergi kalah. Tengok Fazail katakan, ini Fazail ni bukan saja kosong. Fazail amal pada katakan dalam masjid, dalam rumah, dalam istimai talim dan infradi kita perlu baca. Mufti Zainul Abidin Sahib rahmatullah alaih, di zaman dia datang ke India, dia selalu datang zaman Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Satu kali di Bangla Bali Masjid, orang-orang Mewati, ya, dan mereka baca talim Fazil Amal. Mufti Sahib pun duduk dalam halqa talim tadi. Hadrat Maulana Yusuf Sahib, Maulana Inam Maulana Hasan rahmatullah alaih, Maulana Ihtisamul Qari, orang-orang yang khas Hazrat, mereka duduk dalam talim, sedang buat talim. Mishkat Sharif ada 8 bab, yang mana Maulana Ilyas rahmatullah alaih, saya ingat Hazrat telah bagi tahu kepada saya mana tempat. Ini Hazrat tunjuk kepada saya, inilah tu tempat yang mana Hazrat suruh kita duduk. Lepas tu Hazrat datang, kita semua ulama masa tu bertanya, buat apa? Talim, maksud talim, usul talim. Hazrat, maksud talim adalah buat talim, senang tu. 8 bab. Lepas tu Abu Abi Muntakhabat, ulama telah kumpulkan. Satu orang bangun cakap sama Mufti Sahib, awak punya halqa dekat situ, kerana ulama duduk. Mufti Sahib sendiri bagi tahu, banyak dia punya kasih sayang dia. Macam mana orang tua ambil orang baru buat usaha, macam mana di Raven ni, macam mana bila satu jemaah dibentuk untuk ambil umur seluruh negara. Satu Maulana Ihsanul Haq, Mufti Sahib, Bhai Usman Bagla dan saya, Bhai Naim, satu jemaah telah dibentuk untuk ambil umur. Saya sudah sakit, saya di atas katil. Mufti Sahib di bilik Maulana Ihsan. Lepas semua umur mereka telah ambil, jumpa dengan saya. Mufti Sahib, Maulana cakap saya sakit. Cakap, kenapa kamu bawa masa? Tak, Mufti Al-Zaraji telah bentuk jemaah kita, jadi sebab tu saya datang untuk jumpa kamu. Apa yang kami telah fikir, apa umur yang telah datang, kamu pun ada dalam jemaah tadi. Maulana cakap, waktu tu saya sakit perut, Hazraji dalam bilik, Mufti Sahib di luar, dan Hazraji lagi dan lagi tanya, marilah, mari masuk. Mufti Sahib tunggu. Kita jemaah kita ada 4 orang. Selagi mana kita 4 orang tak pergi, saya tak akan pergi jumpa dengan Hazraji. Macam tu dia orang. Jamaat adalah jamaat. Ini orang-orang tua kita telah tunjuk kepada kita macam mana nak buat usaha. Saya tak tahu, saya boleh buat semua barang, you orang semua tak tahu apa-apa. Tak ada, bukan macam. Ini saya tengah-tengah ini cerita sudah bari.
Mufti Sahab bila lepas dulu taklim dia pun pergi. Mufti Sahab pun beritahu, hari ini niat taklim telah ajar kepada saya i'tisam bil kitab was sunnah, al-kitab dalam Mishkat Syarif ada ke hadis tu. Ini semua ahadis ni adalah termometer. Hadis yang kamu baca, yang kamu dengar, ini adalah termometer. Hadis ni dalam kehidupan kita berapa banyak? Kebesaran Allah, sifat Allah, yakin kepada sifat Allah, iman kepada sifat zat Allah. Allah tak perlu kepada siapa-siapa. Ini iman. Untuk itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bagi berita gembira. Tuba liman syaghalahu ilmuhu. Tuba liman syaghalahu ilmuhu. Al-birru la yamla wal ismu la yakhna la yunsa. Kul ma syi'ta kama tadinu tudan atau kama qala alaihi salatu wassalam. Berita gembira kepada hamba Allah, laki ataupun perempuan. Dia tiap-tiap waktu tengok dia sibuk, dia tengok dia punya keburukan dia sampai tak ada waktu nak tengok orang lain punya keburukan. Untuk selamatkan diri kita daripada sangka buruk. Sangka buruk akan sampaikan kepada ribat, akan rasa diri dia sebagai bagus, pandai. Allah Ta'ala bagi berkat kepada umur Hazrat kita. Macam mana mutiara yang mereka telah sampaikan melalui Quran dan hadis. Hazrat Maulana Ibrahim Sahab, ini termometer. Macam mana Maulana Ilyas Rahmatullah telah bagi kita satu termometer. Asas kepada usaha ni ada 3 perkara. Pertama sekali ialah ikhlas. Nombor 2, bahami istimaiyat. Petani ke, doktor ke, fulan ke, cana ke, cunu ke, cini ke, orang besar ke, orang kecil ke, siapa pun. Dalam usaha ni hati kita satu. Nombor 3, bahami masyarakat. Dalam manfusat itu juga, kalau orang yang buat usaha 3 benda ni tak ada, tempat kepada ikhlas telah datang kepentingan diri. Tempat masyarakat tak sedia untuk masyarakat. Bila 3 benda ni tak ada, ataupun satu tak ada, maka sangat bahaya. Orang yang buat usaha dan usaha pun akan jadi bahaya. Berapa banyak orang yang dalam dunia orang tabligh, Allah Ta'ala selamatkan kita. Macam mana? Doktor. Kalau doktor, termometer ni, kalau doktor cek, dia punya demam pun akan zahir juga. Saya telah safar macam ni banyak negara. Masjid saya macam ni, orang salam sama saya, orang cium tangan saya. Macam mana kerja ni kita ada termometer, macam tu juga ini 6 perkara. Setiap orang iman tak ada had dia. Semayang Nabi tak ada dia punya had dia. Ilmu dia tak ada dia punya hujung dia. Zat Allah, ingat Allah, akhlak, kita kena anggap semua orang lebih baik daripada kita. Lepas tu semua sekali, Allah, bagaimana Allah redha dengan saya. Bagaimana ikhlas, kalaulah kita mengaku kita mengikhlas berapa banyak, Allah saja tahu berapa ikhlasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, orang ahli neraka, orang cakap dialah orang yang paling bagus sekali, Nabi kata dia ahli neraka. Semua dia buat kerana kaum dia. Untuk itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafat, waktu Hajjatul Wada, bila Nabi nak tinggalkan umat dia, seluruh amanat, seluruh umat Nabi telah serahkan kepada umat ini. Budak-budak kecil Nabi telah letakkan asabiyat,
di bawah tapak kaki. Habiskan semua asabiat. Berapa banyak asabiat Nabi telah sembelih semua sekali. 23 tahun, 13 tahun di Mekah dalam kesusahan, 10 tahun di Madinatul Munawwarah. Bagi racun dalam makan, bagi racun dalam tu, macam-macam semua sekali. Di mana dunia, di Tashkent, Samarkand, ini adalah kesan kepada usaha tadi. Kalau usaha aku ni, dengan cara aku, dengan niat aku, dengan tangisan aku, dengan fikir risau bimbang aku, dengan syafqat kasih sayang kepada umat, maka Allah akan tunjuk kepada kamu, Allah akan beri hidayat kepada kamu. Untuk itu semalam Maulana cakap semayang atau apa main-main, Allah akan campak atas muka balik. Itu bukan itu semayang saja. Ini muasyirat, ini 4 bulan, ini juz, ini orang lama, ini orang baru, ini tahunan, ini usul. Kalau kita lari daripada tertib usul orang tua kita, akan dicampak di atas muka kita. Untuk itu last sekali Maulana Inamul Hasan rahmatullahi bagi tahu, wow, jor di Nizamuddin, orang-orang lama kumpul kertera hiyo. Waktu kita buat ni lah, buat usaha, terus buat usaha. Jangan buat, terus mau buat. Inilah waktu kita buat. Kita mau takut, jangan kita buat, nanti Allah akan campak dalam muka kita. Mangte rahiyo, kita terus mau minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Dalam fazail kita dengar. Dan di Ravin sini. Last kali Haji Sahab pun ada. Orang-orang England, orang-orang lama, macam-macam perkara yang berlalu jalan dekat sini. Nasaih dan Hidayat, satu kitab yang kecil sekali. Daripada hari awal, satu orang letak langkah pertama dalam usaha ni sampai usaha masturat, 5 amal, semua sekali dengan begitu mudah sekali. Untuk itu Azraji cakap dalam bilik Maulwi Syahab, kerja kita ni sangat mudah. Kerja kita ni sangat mudah. Kenapa? Kerana dalam usaha ni, apa saja yang kita nak, kita akan ambil dengan Allah dekat akhirat nanti. Pergaduhan tu apa? Sebab maksud kita adalah Allah. Kita nak. Tapi bila orang buat usaha ni, ada nafsu, orang nak kena dengar cakap saya, maka pergaduhan akan berlaku. Allah Ta'ala bagi taufik untuk ikut apa yang orang-orang tua kita cakap. Untuk itu saya cakap pada tuan-tuan, 4 anasir, 4 nisbat, dan 4 ni ada level dia. Dan Allah telah hantar 4 Nabi yang besar, dan ada 4 ibadat: sembahyang, puasa, zakat, haji. Maulana Yusuf rahmatullahi dengan tafsir dia bayan benda ni. Untuk tekan nafsu kita, perasaan kita, puasa. Untuk betulkan diri kita, datang kepada mizaj semayang adalah semayang. Untuk datang kepada mizaj ibadat, semayang. Untuk jani diri kita dan mali, ibadat berkaitan dengan harta. Allah telah bagi kita zakat. Kita bukan satu orang, utara, barat, selatan, barat, timur. Kita semua adalah istimai. Allah telah bagi haji kepada kita. Assalam. Kamu kenal ke, tak kenal ke, orang kampung kamu ke, orang luar, bagi makan, bagi salam. Ini mizaj. Untuk itu 4 nisbat ini untuk stabil, untuk pengajaran ini 4 Nabi-Nabi besar telah hantar, 4 kitab yang besar-besar, Quran, Taurat, Zabur, Injil, dan 4 ibadat yang besar-besar. Tanpa iman tak ada apa-apa. Dengan iman, semayang, puasa, zakat, haji.
diri kita berkaitan dengan diri ataupun harta kita, semua i'tidal. Nabi kamu telah bagi tahu di Arafat, Nabi kamu telah jadikan kamu tanggungjawab untuk seluruh manusia sampai hari kiamat. Nabi telah tashkil kamu. Kaum aku, keluarga aku tada. Assalamualaikum wa ta'am. Wa adkhulul jannata rabbik bisalam. Ini fazail. Untuk itu, pertama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beritahu, "Khudu anni manasikakum." Kita mau belajar begitu penting sekali. Tabligh. Kita perlu belajar tabligh tu apa benda? Belum belajar. Tamat tu apa benda? Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, Nabi sedang tinggalkan umat dia. Waktu Nabi tinggalkan umat dia, haji bukan buat dengan duit, bukan dengan kedudukan pangkat, bukan dengan keturunan yang besar. Haji ialah kita menunaikan perintah Allah. Macam-macam hukum-hukum Allah ada waktu haji. Lepas tu, macam mana kita balik, dengan jazbah apa kita balik. Bukan setakat kita bagi buah tamar dengan zam-zam saja. Kita balik dari sini, kita bawa hadiah. Bawa balik apa? Daripada Pakistan. Orang tanya, orang kampung tanya, apa kamu bawa balik? Saya pergi Johor. Saya dengar Fulan Maulana Bayan. Subhanallah. Hari umat, fikir umat, risau umat. Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mata boleh sejuk dengan fikir risau yang kita balik. Allah redha kepada kita. Kita selamat di akhirat nanti. Kita selamat daripada jadi itu binatang, ular, skorpion, lembu, anjing, sifat malaikat datang dalam diri kita. Kerana Allah telah bagi kita peluang. Lepas tu Ramadan akan datang. Lepas tu Syawal akan datang. Lepas tu Dzulhijjah. Kita mau cari kerajaan Allah. Kita mau takut kepada Allah. Dia akan marah bila kita buat dosa. Kita mau tobat. Untuk saya bagi tahu tonton satu kisah. Bila kali 4 dia tanya kepada Nabi apa sudah jadi. Ada ingat ke tak? Bila dia tengok Nabi kali keempat, mana mencerita? Dia telah pusing sana balik. Merah pun maka Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Nabi, kamu ada. Kami takkan bagi azab umum kepada umat kamu. Lepas Nabi pergi, maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau lepas umat kamu mereka tobat, bukan tobat macam ni saja, ambil 2 jari taruh dekat telinga macam ni tobat. Bukan ni tobat. Betul-betul main tobat. Dan apa yang kita perlu buat, kita tak buat. Mana harta kita perlu belanjakan. Dari mana kita ambil, mana kita nak belanja. Allah. Bulan tu pun sudah datang, bulan Ramadan. Setiap amal nafal sunat akan jadi fardu. Fardu akan digandakan 70. Dalam dunia ni tak ada amal sunat yang boleh sama macam fardu. Sunat adalah sunat. Tengok berapa anugerah Allah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunat Allah akan bagi pahala fardu. Allah bagi taufik kita untuk menghargai bulan ini. 4 anasir, 4 nisbat untuk levelkan dia. Ada 4 ibadat yang besar. Yang pertama sekali madrasah dia, inna bala baitin. Madrasah yang pertama sekali untuk stabilkan perkara ni itu adalah Baitullah, dan dia pun ada 4 penjuru. Hajari Aswad, Yamani, Iraki, Shimali. 4 penjuru Syami.
Ada 4 Injil. Itu pun 4 kitab, 4 Nabi, dan ada 4 bulan saya minta daripada tuan-tuan. Saya tak akan minta daripada tuan-tuan kamu 4 bulan, saya mau tunai. Hazrat Maulana Yusuf rahmatullah alaih bila di Madinah Munawwarah, Nabi bayan Maulana Yusuf bila bayan di Madinah, ada 3 macam orang di Madinah. Semua harta, semua nyawa. Setengah ataupun setengah. Ataupun quarter. Quarter panggil apa? Suku. Ini semua orang-orang lama. Krim kepada orang buat usaha ni. Tuan-tuan, berita gembira untuk tuan-tuan. Waktu ini, mereka yang bangun, banyak surat makan, banyak surat minum, banyak surat dengar, banyak surat tidur. Sekarang, kita akan hidup untuk dakwah, kita akan mati untuk dakwah. Kita apa nak buat pun hanya untuk dakwah. Allah redha dengan kita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam gembira dengan kita. Akhirat kita dapat terbentuk. Untuk ini bangun, bagi nama insya-Allah, bangun siapa yang niat untuk bagi seluruh all life dia siapa saja. Insya-Allah. 2020 tahun. Ada 4 bulan Insya-Allah. Sekarang Okey. sampai mati kita akan buat kerja ni saja. Tapi tiket tak boleh bagi lambat. Mesti mau balik. Insya-Allah. Bakar ولو tiket. أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا